السلام علیکم ڈیئر ویورز، انوائرمنٹل کیمسٹری کے لیکچرز کے ساتھ میں ہوں عبیب الرحمن۔ ایٹماسفیرک پولوشن میں آج ہمارا لیکچر نمبر 9 ہوگا اور لیکچر نمبر 9 ویکولر ایمیشن کے متعلق ہوگا، یعنی گاڑیوں سے نکلنے والی جو مختلف گیسز ہیں ان سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈیفائن کرتے ہیں ویکولر ایمیشن کو۔ تو ویکولر ایمیشن وہ گیسز ہیں جو خارج ہوتی ہیں ٹیل پائپ سے گاڑیوں کے، یعنی سلنسر سے گاڑیوں کے، اور وہ انجن میں جلنے کی وجہ سے باہر آتی ہیں۔ اور ویکلز جو چل رہی ہوتی ہیں پیٹرول پر، ڈیزل پر، بایو فیولز پر، نیچرل گیس یا پروپین سے، یہ سب کے سب ایمیشنز پیدا کرتے ہیں۔ اور ویکل ایمیشن مختلف ایمیشنز کے اماؤنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں واٹر ویپرز ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، نائٹروجن، آکسیجن ہے۔ اس کے علاوہ کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن کے آکسائڈز اور ان برنڈ ہائیڈرو کاربنز، ان جلے یعنی بغیر جلے ہائیڈرو کاربنز، اسی طرح وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈز اور پرٹیکولیٹ میٹر ہے جن کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ ویکولر ایمیشن کیوں ایک لمحہ فکریہ ہے، یعنی پریشانی ہے ماحول کے لیے؟ تو چند ویکولر ایمیشن پولوٹینٹس یہ گراؤنڈ لیول اوزون بنا رہے ہوتے ہیں اور پھر یہ ایئر کوالٹی کو خراب کر دیتے ہیں۔ اوزون ریسپیریٹری پرابلمز پیدا کرتا ہے، دمے کے مسائل بچوں میں اور بڑوں میں پیدا کر دیتا ہے، اور وہ جو کام کرتے ہوں یا ایکسرسائز کرتے ہوں باہر سموگی ڈے میں، یعنی سموک اور فوگ والے ڈے میں، تو ان کے لنگز کو بھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ لانگ ٹرم ایکسپوجر یعنی بڑے عرصے تک اگر کوئی اوزون والے ماحول میں رہے تو اس کی وجہ سے لنگز کی پری میچور ایجنگ ہو جائے گی، یعنی لنگز وقت سے پہلے ہی بڑھاپے کا شکار ہوں گے اور کرونک ریسپیریٹری النس اور خطرناک سانس کے مسائل اور بیماریاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کرونک ایکسپوجر ہو جائے آرگینک کمپاؤنڈز کا جو ویکل کے ایگزاسٹ سے خارج ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ کینسر کا ذریعہ بھی بن جائے۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ ایک بڑا کمپوننٹ ہے ویکولر ایمیشنز کا۔ تو کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبل کلائمیٹ چینج میں، یعنی پوری دنیا میں جو آب و ہوا کی تبدیلی ہو رہی ہے، موسم گرم ہو رہا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اس کا ایک بڑا کنٹریبیوٹر ہے۔ اور ٹرانسپورٹیشن جو پوری دنیا کے اندر ہو رہی ہے، تو اس میں سے جو ہے یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر جب معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ صرف کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے 1/3 گرین ہاؤس گیس پیدا کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب ہم تفصیل سے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ تو بڑی مقدار کارز کی اور ٹرکس کی جو انجن کے جلنے کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہیں پیٹرول یا دوسرے فیسل فیولز استعمال کر کے، تو یہ جلنے کا عمل پیٹرول کا جو چلاتی ہے گاڑیوں ٹرکس کو، یہ ایئر پولوشن کا حصہ بن رہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خارج کرتی ہے مختلف قسم کے ایمیشنز۔ ایمیشنز کا مطلب ہے گیسز ایٹماسفیئر میں۔ یہ ایمیشنز جب خارج ہوتی ہیں ڈائریکٹلی ایٹماسفیئر کے اندر سیلنسر سے کار یا ٹرکس کے، یہ پرائمری سورس بن جاتی ہے ویکولر پولوشن کا۔ پرائمری پولوشن جو گاڑیوں سے پولوشن کے طور پر خارج ہو رہا تھا ڈائریکٹلی ایٹماسفیئر کے اندر، جہاں یہ سیکنڈری پولوشن کا نتیجہ بن جاتی ہے کیمیکل ریئیکشنز کر کے، اور یہ کیمیکل ریئیکشنز ان پولوٹینٹس، فضا میں موجود پولوٹینٹس اور ان ایمیشنز کے بیچ ہوتی ہیں۔ اب اجزاء کون کون سے ہیں ویکولر پولوشن کے؟ تو اس کے مین اجزاء یہ ہیں۔ اس میں پہلا اوزون ہے، پرائمری جز اربن سموک کا، یعنی شہروں کے اندر جو دھند اور دھواں ہے اس کا پرائمری جز اوزون ہے۔ اوزون پیدا ہوتی ہے جب ہائیڈرو کاربن اور نائٹروجن کے آکسائڈز دونوں یہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں گاڑیوں سے اور پھر سن لائٹ کی موجودگی میں ریئیکشن کرتی ہیں۔
अगरचे ओजोन फायदा मंद है ऊपर एटमॉस्फेयर में, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ओजोन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा करती है, खांसी और चोकिंग यानी सांस का बंद होना, और इसी तरह लंग कैपेसिटी को कम कर देती है सांस लेने को। सेकंड पर है पार्टिकुलेट मैटर्स। ये पार्टिकल्स कालक सूट कालक के होते हैं, मैटर्स के होते हैं या पोलन्स होते हैं, जो स्मोग बनाते हैं मर्की कलर का, यानी धुंधला कर देते हैं माहौल को। इन व्हीकुलर पोल्यूशंस में फाइन पार्टिकल्स जो कि छोटे होते हैं, यानी 1/10 10वां हिस्सा होते हैं इंसानी बाल का, इतने बारीक और छोटे, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं इंसानी सेहत के लिए, क्योंकि ये पेनिट्रेट करते हैं, दाखिल हो जाते हैं लंग्स में, और ये डायरेक्ट इमिशन इन फाइन पार्टिकल्स का गाड़ियों से रिलीज होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जनरेट करते पैदा कर रहे होते हैं फाइन पार्टिकल्स एज ए सेकेंडरी पोल्यूशन के। तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। ये वेहिकुलर पोल्यूटेंट्स लंग इरिटेशन का, लंग्स की खराबी का बायस बनते हैं और बॉडी के डिफेंस सिस्टम को खराब कर देते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को बढ़ा देते हैं जैसा कि निमोनिया और इन्फ्लुएंजा। इसके अलावा ये ओजोन बनाने का वजह भी हो रही होती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर बनाने की वजह भी हैं ये। बहुत से शहरों में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की जो पोल्यूशन है वो 1/3 यानी 1/3 होती है पार्टिकुलेट पोल्यूशन का फिजा में। चौथे नंबर पर है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेकलर और बगैर बू वाली गैस है जो बन रही होती है पेट्रोल से चलने वाले इंजन्स में। कार्स और ट्रक्स जो सोर्स हैं तकरीबन 2/3 पोल्यूशन का। जब इनहेल किया जाए, लिया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस के थ्रू, ये ब्लॉक कर देती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को दिमाग को, हार्ट को और दूसरे अहम ऑर्गन्स को इंसान के जिस्म में। और नए पैदा होने वाले बच्चे ये खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं अगर वो हसास हो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। इसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गाड़ियों से पैदा होने वाला पोल्यूटेंट है जो सल्फर खासतौर पर डीजल वाले इंजन्स वगैरह से पैदा हो रहा होता है, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर फाइन पार्टिकल्स पैदा कर देता है जिससे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं बच्चों में और एस्थमेटिक यानी सांस के मसाइल। इसके अलावा है अजरोडस एयर पोल्यूटेंट्स। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो खारिज होते हैं गाड़ियों से, ट्रक से, रिफाइनरी से, गैस पंप से और इसी तरह की दूसरी सोर्सेज से। ये भी लिंक होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स के साथ, यानी जो पैदाइश के मसाइल है, कैंसर है और इसी तरह दूसरे सीरियस बीमारियों के साथ इसका ताल्लुक होता है। वेहिकुलर इमिशन जो ग्लोबल वार्मिंग के साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर, ये पोल्यूशन की वो हालतें हैं जिनको हमने डिस्कस किया था। स्मोक पैदा करती हैं, हवा की क्वालिटी को खराब करती हैं। लेकिन ये वेहिकुलर इमिशंस, लेकिन कुछ ऐसे वेहिकुलर इमिशंस हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं मुकम्मल तौर पर एक और तरीके से और एक इशू बना रही होती है ग्लोबल वार्मिंग का। वो गैसेस जो हिस्सा लेती हैं ग्लोबल वार्मिंग में, ये केमिकल कंपोजिशन अर्थ एटमॉस्फेयर में होती है। कुछ गैसेस एटमॉस्फेयर के अंदर काम करते हैं फैंस की तरह ग्रीन हाउस के, यानी ग्रीन हाउस में जैसे शीशे काम करते हैं इसी तरह ये ग्रीन हाउस के शीशे की कमरे की तरह काम करते हैं। ये सन की रेडिएशन को सूरज से जमीन पर आने तो देते हैं लेकिन वापस जाने नहीं देते और मदद करते हैं जमीन को गर्म रखने में। गुजरे हुए कुछ सदियों में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हुआ है एटमॉस्फेयर में इनकी मिकदार का, और इसी तरह ट्रैपिंग गैसेस की मिकदार बढ़ गई है और जिसकी वजह से अब जमीन का टेम्परेचर गर्म होता जा रहा है। अगर यही ट्रेंड, यही रुझान इसी तरह जारी रहा तो साइंसदान कहते हैं कि जमीन का जो एवरेज सरफेस टेम्परेचर है वो 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ करके
और 10 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा 21वीं सदी तक, यानी 22वीं सदी तक। अब कंट्रोल इन व्हीकुलर इमिशंस का, तो अब सबसे पहला कंट्रोल ये है कि नॉट ड्राइविंग इज द ऑब्वियस सजेशन, यानी गाड़ियां न चलाना यही इसका बेहतरीन हल है। लेकिन ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, यानी हमेशा इस पर अमल नहीं किया जा सकता। इसके बजाय कारपूल्स यूज मास ट्रांजिट, यानी ऐसा किया जाए कि जो ऐसी गाड़ियां यूज की जाए जैसे ट्रेन है या मेट्रो गाड़ियां हैं जिसमें ज्यादा लोग सफर करें, और बाइसिकल्स वगैरह इस्तेमाल करें जब भी मुमकिन हो। इसी तरह जो है कुछ गाड़ियां हाईवे पर होंगी तो पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। एक और तरीका व्हीकुलर पोल्यूशन को कम करने का है कि गाड़ियों को अच्छी तरह मेंटेन रखना।